میں ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں پر کچے راستے اور ٹوٹے مکان تھے اور وہاں پر بجلی بھی نہیں آتی تھی۔ ہم 21 سینچری میں بھی اس زمانے میں رہ رہے تھے جہاں لوگ کنووں سے پانی نکال کر پیتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب تھے اور ایون کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا اور ڈیلی پیسے کو لے کر ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہی رہتا تھا۔ میں اس طرح سے اور نہیں جینا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں یا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں جس سے یہ سب لڑائی جھگڑے ختم ہو سکیں۔ اسی کشمکش میں ہر چیز کو آبزرو کرنے لگا، ہر بزنس کو سمجھنے لگا اور اس کا نتیجہ نکلا کہ مجھے نظر آیا ایسا طریقہ جس میں بس کچھ پیسے دے کر میں نے 1000 کروڑ کا بزنس کھڑا کیا۔ اب اے سی والا آفس ہے جہاں پر بس جا کر میں اپنی ٹیم کو دیکھتا ہوں، وہی سب کام کرتے ہیں اور وہی مجھے پیسہ کما کر دیتے ہیں۔ میں اب زیادہ تر دنیا گھومنا پسند کرتا ہوں۔ جب دل کرے کسی بیچ پر چلا جاتا ہوں یا جب دل کرے ہائیکنگ پر چلا جاتا ہوں یا ایون کہ فورن کنٹریز میں بھی گھومتا ہوں۔ اب تو میری لائف بالکل ڈین بلزیرین جیسی ہو گئی ہے، پیسہ ہی مجھے زیادہ پیسہ کما کے دے رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی میری طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اس ہارڈ ورکنگ والی دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پر جا کر آپ میرا یہ کورس جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو سکھاؤں گا پیسہ کیسے کمانا ہے اور آپ اس دنیا سے باہر آ سکتے ہیں۔ جلدی سے خرید لیں اس سے پہلے کہ کوئی اور خرید لے اور آپ کو یہ سنہرا موقع دوبارہ نہ ملے۔ تو آپ نے بھی وہ کورس خرید لیا؟ اگر خرید لیا تو ناؤ یو آر ہوکڈ۔ یہ انیبلرز والے یا ایکسٹریم کامرس والے یہ کس طرح سے اتنے فیمس ہو گئے، یہ کس طرح سے اتنے امیر ہو گئے؟ کیا یہ واقعی ہی باہر کے کنٹریز میں پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا یہ آن لائن ارننگ سے پیسہ کما رہے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ یہ بیچ رہے ہیں تو ایک ہوپ، ایک امید۔ اور یہ کسے امید یا ہوپ بیچ رہے ہیں؟ وہ اس کہانی والے بندے کو۔ ان کا بزنس تبھی چلتا ہے جب آپ بہت زیادہ غریب ہوں یا سیڈ ہوں یا کنفیوز ہوں اپنے فیوچر کے معاملے کو لے کر، تب آپ کو نظر آتا ہے ایک ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارم جہاں پر آپ کو سکھاتے ہیں صرف 50,000 میں کیسے امیر بنا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی کورس آپ خریدتے ہیں اس کی فی تو پوری ہوتی ہے لیکن وہ کورس ادھورا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں آپ نے امیزون، شاپیفائی یا کسی طرح کا بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا کوئی پروگرامنگ کورس خریدا تھا ان سے، تو وہ آپ کے پاس اسکل موجود ہے جو کہ بالکل رائٹ ہے۔ تو اس اسکل کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کورس کی، جس کے لیے آپ کو سیپریٹ سے پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ وہ آپ کو پھر سکھائیں گے فائیور یا اپ ورک جیسے کوئی بھی پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو کلائنٹ مل سکتا ہے۔ تو فرض کرتے ہیں اب آپ نے وہ لیول بھی اچیو کر لیا اور اب آپ موجود ہیں فائیور یا والمارٹ یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر۔ اب وہاں پر صرف آپ تھوڑی موجود ہیں، وہاں پر پوری دنیا موجود ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن ہے وہاں پر، تو آپ کو گگ رینک کروانے کے لیے ایک سیپریٹ سے کورس کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلیں آپ نے گگ کے لیے بھی کچھ پیمنٹ کر دی، لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی، اب جنم لیتی ہے اگلی پرابلم۔ اگلی پرابلم وہاں پر تب آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، کیونکہ کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی انگلش لینگویج کی، جس کا کورس بھی موجود ہے۔ انگلش لینگویج کا کورس بھی کر لیتے ہیں تب آپ کو ضرورت پڑے گی ڈیلنگ کی، جو کہ اس کا کورس بھی موجود ہے۔ وہ آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 4 سے 5 لاکھ تک کا خرچہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 4 سے 5 لاکھ میں مکمل ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ اب نئی پرابلم جنم لیتی ہے جو کہ ہے انویسٹمنٹ کی۔ اب انویسٹمنٹ کی بات تو کسی نے کبھی کی ہی نہیں۔ اگر آپ امیزون کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 15 سے 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ اگر شاپیفائی کا کرنا چاہتے ہیں تو 10 سے 12 لاکھ کا، اس سے کم کوئی بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 4 سے 5 لاکھ کا۔ اب کچھ لوگ بات کریں گے ہم ڈراپ شپنگ کا کام کر لیں گے، وہ تو کسی کی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے بس، تو اس کے لیے بھی بھائی 5 سے 6 لاکھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔
और इसका हमें तब पता चलता है जब मुकम्मल स्किल हमारे पास आ जाती है, क्योंकि ये पहले नहीं बता सकते, पहले बता देते तो इनका बिजनेस बंद हो जाता। चलो यार छोड़ो इन सब बातों को। आपके पास फर्ज करें कि इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ अमेज़ॉन पर, और आप चाहते हैं कि मैंने ये करना ही करना है। तो फिर इस रिपोर्ट का क्या जिसमें 13,000 अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तान की 2 सिटीज़ से बैन कर दिए गए, जिसमें कुछ लोगों का करोड़ों का बिजनेस था और कुछ लोग तो वैसे भी छोटे इन्वेस्टर थे जो कि अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते थे, लेकिन उनको भी साथ में ही बैन कर दिया गया। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सही तरीके से पैसा कमाते, अमेज़ॉन पर सही तरीके से काम करते, तो वो कभी भी बैन नहीं करता। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। अगर किसी शख्स को वो बैन करता है तो उसके साथ ही साथ 10-12 ऐसे लोगों को भी बैन कर देता है जिस पे उसे सिर्फ शक हो। और पाकिस्तान के इन 2 बड़े सिटीज़ को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, रेड जोन कर दिया गया है कि आइंदा वक्त में कोई भी अमेज़ॉन पर काम ना कर सके। है इसका आपके पास कोई जवाब? है तो नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलो ये सब भी छोड़ते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग वीए का कोर्स कर लेते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि हम वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करते हैं और उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि इसका हाल भी एक जॉब की तरह है। आप पढ़ते लिखते तो ठीक है, आपके पास डिग्रियां भी मुकम्मल होती हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती। इसी तरह इसका हाल है, आपके पास स्किल तो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आपने सीखी होती है, लेकिन आपको बिजनेसमैन नहीं मिलता जो अपना अकाउंट आपको हैंडल करने के लिए दे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये इतना खतरनाक है तो मैक्सिमम लोग इस हुक में क्यों फंस जाते हैं, वो इन कोर्सेज को क्यों खरीदना चाहते हैं? तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो जो बड़ा ही मुश्किल और बड़ा ही टफ होता है, जो कि हर बंदे के बस में नहीं होता उस रास्ते पर चलना। वो ये होता है कि रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इंडिपेंडेंट होकर सोचना पड़ता है और एक बर्निंग डिज़ायर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा रास्ता आता है ये ऑनलाइन कोर्सेज वाला, जो कि आपको सिखाते हैं कि आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं बल्कि एक स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आपको बगैर किसी कांटों के फूल मिलेगा। और हमारा दिमाग तो पहले से ही बड़ा आलसी है और ऐसे तरीके ढूंढता है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, और वो इस तरीके से ये कोर्सेज से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद कर देता है। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज पहले तो हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, उसके बाद एडिक्ट कर देते हैं कि एक छोटी से छोटी मिस्टेक पर भी हमें किसी को ढूंढना पड़े कि वो आके सॉल्व करे। अगर ये सारे स्टार्स और सेलिब्रिटीज वगैरह हमारे इमोशन और बिलीव्स को धोखा दे रहे हैं, तो फिर भी लोग इनको इतना पसंद क्यों करते हैं, ये इतने फेमस क्यों हैं? द रीजन इज द ग्रेट स्टोरी टेलिंग स्किल। इन सब के पास भी यही स्किल है, और साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान हमेशा उसी चीज को ज्यादा प्रेफर करता है जो उसके इमोशन से जुड़ी हो, जो कि कमजोर हो, दिखने में उस जैसी हो। तो जब ये स्टोरी सुनाते हैं कोई भी, तो उसमें वो लिंक करते हैं। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई स्टार्ट में, तो मुझे उम्मीद है वो स्टोरी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि उसमें जो लड़का है उसकी काफ़ी हद तक जो कोशिशें हैं, जो मेहनत है, या जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी ज़िंदगी से मेल खाती होंगी। और एक बेहतरीन स्टोरी में 2 चीज़ें होती हैं जो आपका दिल खींच लेती हैं, जिसमें सबसे पहले डीप इमोशन, जो कि मैंने स्टोरी सुनाई उसमें था, जो कि लिंक करती थी मैक्सिमम लोगों की लाइफ से। इसी तरह ये जो ऑनलाइन वर्कर्स हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी इसी तरह की स्टोरी सुनाते हैं और बाद में दिखाते हैं एक ब्राइट फ्यूचर, लेकिन उस ब्राइट फ्यूचर के दरमियान में रखते हैं अपने कोर्स को, जिसे आपको बाय करना ही पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ लोग YouTube पर YouTube स्टार्ट करने का कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन ये सुनकर बड़ी ही हैरानगी होती है कि किस तरह से लोग ये 5-10 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं, जबकि एक वीडियो में ये सिंपल से बता सकते हैं कि YouTube स्टार्ट कैसे करनी। एक फ़ोन उठाना है और अपनी वीडियो स्टार्ट कर देनी है, और जो भी प्रॉब्लम आए YouTube का ही सर्च इंजन है उसे यूज़ करना है, और हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों आपके पास ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। लेकिन ये लोग आपको वो रास्ता नहीं दिखाना चाहते, बल्कि आपको लाना चाहते हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ। आपको पहले ये डराते हैं, बहुत
ज़्यादा डराएंगे उसके बाद ना उम्मीद करेंगे, तभी तो बिकेंगे इनके कोर्सेज। तो जब आप इनके हुक में आते हैं तो दो साइड्स होती हैं, एक वो जिसमें आपका डार्क साइड आपको मुकम्मल तौर पर दिखाई जाती है और दूसरी साइड जो कि ब्राइट फ्यूचर होता है, और उसके दरमियान में रखा होता है आपका कोर्स जो कि आपको खरीदना ही पड़ता है। लास्ट में बात कर लेते हैं कि इनका बिजनेस तो सक्सेसफुल है ही है, बस काम इनका इतना है कि आप तक वो कोर्स पहुंचा देना है। अब आगे आप सीखो या ना सीखो। तो अब सवाल आता है कि आप खुद को कैसे यूज होने से बचा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सी दो बातें आती हैं। पहला ये कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, और दूसरी ये कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपको मुकम्मल उसकी समझ नहीं होगी आप यूज होंगे, और यही मेन की है एक बिजनेस को स्टार्ट करने की। आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, ई कॉमर्स करो। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज करना चाहते हो वो करो, या इवन कि आप रोड पर ठेला लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो। लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होगी और अगर आप एक ठेला भी लगाते हो तो भी आप उसमें लॉस कर बैठोगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी और इन फ्यूचर आप खुद को यूज़ होने से बचा सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।